لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istawu wastaqimu, diluruskan dan dirapatkan shafnya. Salatu jami'ah. Sunni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki la syarika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiyatun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها
وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك إنه اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا شريك له. محمد السلام لا شريك له. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله. الله الله الكريم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. We're here, alhamdulillah, with our visiting Imam, inshallah, for Tarawih, Imam Muhammad Khalilullah. He has done experience, ada pengalaman juga di Al-Hikmah ya, selama 6 bulan ya, for 6 months in New York with the Indonesian community. So, alhamdulillah, we're grateful and appreciative kita semangat untuk insyaallah bisa melaksanakan bulan puasa ini bersama beliau insyaallah ta'ala selama bulan puasa ini. There is a
reflection that I have, mashallah, and mashallah, Allah bless your recitation. Semoga Allah menerima dari Quran beliau untuk komunitas kita. Ada seorang ulama, there's a reciter, or not a reciter, but a scholar that talks about the idea of the Quran, Ahlul Quran or Hamilul Quran. Jadi ada penghafal Quran dan ada pemegang Quran. There are people that memorize the Quran, ada yang penghafal, tapi ada yang juga hamil. Dan menariknya, what's interesting is the hamil of the Quran. When you think of hamil, kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang yang hamil. Kalau ada lihat ibu-ibu yang hamil dan sebagainya, ibu kita dan orang tua kita dan orang yang hamil, itu mereka sangat hati-hati. Ya, kalau jalan pelan, kalau ini pelan. When I was in the boarding school, one of the etiquettes that they taught untuk mengajarkan kita bagaimana interaksi dengan Quran nggak boleh dipegang sembarang. You have to hold it like to your heart. Dipegang, dipeluk, ya, dibawa, like Hamilul Quran. This scholar, Muharriz bin Al-Khalaf al-Sadiqi, he says, Hamilul Quran, Hamilul Rayatil Islam. The Hamil of the Quran, the carrier of the Quran, is the one who carries the flag of Islam, memegang bendera Islam. La yalhu ma'a man laha. Jadi bagi orang yang mempunyai memegang Quran ini, mereka tidak seperti orang lain. Mereka kalau ada orang yang meleset dan sebagainya, orang yang memegang Quran masih ingat, wah seharusnya saya tidak seperti begini. When I am with people, when I have the Quran in my heart, when I carry the Quran, I have to act differently. Wala yashu ma'a man saha. Jadi kalau ada gerombolan orang, if there's a group of people, when they're doing something, I invite to what is here. Wala yalhu ma'a man laha. Jadi yang pemegang Quran, hamilul Quran itu ada watak yang beda, ya, ada cahaya yang beda, ada ciri yang beda. Ya. Kalau kita sama-sama, if we're walking with the Quran and the same with other people, then are you truly carrying the Quran? Apakah benar kita membawa Quran? Sebenarnya, ya. Inilah pelajaran untuk kita untuk menjadi seperti Rasulullah SAW, karena Quran yamshi al-haq. Bagaimana Rasul, the Prophet SAW, described by Sayyidah Aisha, that the Prophet SAW adalah Quran yang berjalan di bumi. That is the goal of us and our families and our communities, inshallah. May Allah SWT allow us to be walking Qurans in our families and our communities. May Allah SWT raise our hearts and waken our hearts. Rabi'a qulubina ya Rabbal Alameen. May Allah SWT allow us to live our lives by the Quran ya Rabbal Alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillah rabbil alamin. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Nama saya Muhammad Khalilullah. Saya biasa dipanggil Khalil. Nah, panggilannya Khalil. Cuman kalau di imigrasi tadi dipanggilnya Muhammad terus. Jadi makanya dapat random check terus. Betul. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Khalilullah. Saya di sini sebagai dai ambasador dari Dompet Duafa. Makanya pakai alma mater Dompet Duafa nih. Karena saya dai ambasador dari Dompet Duafa. Alhamdulillah dari 300 sekian yang seleksi, orang-orang alim semuanya yang seleksi, alhamdulillah dikurasi menjadi 180.
Kemudian dari 180 dikurasi lagi menjadi 70. Dari 70 dikurasi lagi menjadi 40. Dari 40 dikurasi lagi menjadi 20 yang berangkat ke berbagai negara. Jadi 20 orang itu diberangkatkan, dikirim bukan hanya ke Amerika, tapi juga ada yang ke Jerman 1 orang, Pak. Kemudian ada yang ke Kaledonia Baru, kalau Bapak pernah dengar, New Caledonia. Terus ada juga yang ke Perancis 1 orang, ada juga yang ke London 1 orang, ada yang ke Australia 3 orang, kemudian Korea Selatan 2 orang, Hong Kong 2 orang, dan berbagai negara yang lainnya. Nah, ini memang adalah salah satu program yang dibawa oleh Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa sebagai perkenalan Bapak Ibu sekalian punya 5 program inti. Yang pertama itu adalah program pendidikan, kemudian yang kedua adalah program kesehatan, yang ketiga adalah program ekonomi, yang keempat adalah sosial budaya. Jadi sekalipun budaya di Indonesia itu banyak sekali, tapi nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian bahwasanya budaya itu semakin tahun semakin merosot. Ya, jadi silat Jampang misalnya yang dari Sunda udah pelan-pelan ditinggalkan. Silat Betawi juga sama, dan budaya-budaya yang lainnya. Nah, ini kembali dihidupkan oleh Dompet Duafa. Kemudian yang terakhir adalah dakwah. Nah, saya ini adalah mengikuti dari program dakwah tadi yang dikirim ke berbagai negara. Bukan hanya dai ambasador, programnya ada juga dai transformatif. Jadi dai yang dikirim ke 3T di Indonesia. Dai yang dikirim ke berbagai pelosok daerah yang mereka masih sangat membutuhkan kepada sentuhan-sentuhan agama. Jadi saya Muhammad Khalilullah, saya dai ambasador Dompet Duafa 2026. Saya aslinya Jakarta, tapi dapat istri Depok. Jadi sekarang tinggal di Depok. Nah, karena waktu mau menikah syarat dari mertua, mahar nggak penting katanya. Kemudian uang buat resepsi juga nggak penting. Syaratnya 1, anak saya jangan dibawa kemana-mana. Syaratnya itu ya, alhamdulillah kita mah. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya tinggal di Depok. Memang sudah lama tinggal di Jawa Barat. Dari 2016 saya kuliah di UIN Bandung. Sampai kemudian lulus. Di tengah-tengah kuliah di UIN Bandung, saya ikut program hadis. Waktu itu saya mengambil jurusan ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi saya ingat pesan bapak saya gitu, kalau Al-Quran nggak cukup, harus sama hadisnya. Akhirnya saya ambil program hadis di pesantren Khodimus Sunnah. Selama 3 tahun waktu itu programnya. Kemudian saya juga sambil kuliah itu sambil mengajar di pondok pesantren yang ada di daerah Pangalengan di Bandung. Setelah itu lulus zaman Covid. Zaman Covid saya lulus, kemudian mengajar ke Jakarta. Setelah mengajar di Jakarta, kemudian saya pindah ke pesantren di daerah Bogor, dan di Bogor di daerah Cibinong tepatnya. Ada 2 pesantren waktu itu saya mengajar, di Cibinong dan juga di Gunung Sindur. Yang saya ajarin ya Al-Quran, tafsir, tahfidz, kemudian hadis kepada anak-anak yang ada di pesantren. Kemudian saya menikah. Alhamdulillah, orang tua, mertua itu juga lagi merintis pesantren. Makanya disyaratkannya itu seperti itu. Nggak boleh dibawa kemana-mana. Ya Alhamdulillah. Apalagi perkenalan singkatnya. Ya Alhamdulillah. Doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kesehatan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Tentu saya senang sekali bisa hadir di sini di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, di samping Ustadz Hanas yang tadi malam jemput, Masya Allah sendirian tengah malam. Alhamdulillah, karena perjalanan lumayan panjang. Kalau saya hitung dari Jakarta totalnya 41 jam perjalanan, karena transit di Hong Kong 15 jam. Kemudian lanjut perjalanan selama 12 jam ke San Francisco. Kemudian biasa kenalan dulu dengan imigrasi, mungkin rindu ya Pak. Kemudian keluar, berangkat lagi jam 12. Nah, jadi lumayan 2 jam lah. 2 jam di imigrasi. Sebenarnya bukan ditanya tentang sekarang mau apa, tapi justru saya lebih ditanya dulu di New York 6 bulan ngapain aja.
Jadi bukan ditanya tentang hari ini mau ngapain. Kalau hari ini mau ngapain cuman sebentar aja kan. Tapi justru malah ditanya kenapa kok 6 bulan lama sekali di sana. Wah, jadi panjang menjelaskan itu semuanya. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sampai dengan tiket kepulangan yang memang sudah disediakan sama dompet duafa, yaitu sampai tanggal 23 Maret. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menyongsong bulan Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan penuh kebaikan, dengan amalan yang baik-baik, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan dan juga Allah sampaikan bulan Ramadan kepada kita. Artinya kita mendapatkan keberkahan Ramadan, kita mendapatkan kebaikan Ramadan, dan kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan muda aja masa Allah apa? Udah apa nih? Sahabat aja. Dari Masjid At-Tauhid Los Angeles, California, Amerika Serikat, bersama Ustadz Anas, Imam Anas, dan Ustadz Muhammad Khalilullah. Jazakumullah khairan. Daerah Prancis, Ciamis.